एई जगह देखि पारथिबे महादेव आउ पार्वती मातांकर स्वरूप बहुत सुंदर भाव में सजेइचंती। कहले जते बेले मोरिबा आगुरु सान भाई की कहले जे पुरी मते सेठी तू मते जे पुडी बुसेठी मु ए मंदिर पाखर सब दिन रहिनी। मु फर्स्ट टाइम पई एमती यज्ञ घर देखुची। देखि पारथिबे भितरे जो सजा ହେଇची सब मंदिर बेसी बड़ नुहे किंतु बहुत सुंदर भाव में कलर कराई जहा कि पाखरु देखिले बहुत सुंदर देखाउची। तो मंदिर देखि पारथिबे बहुत सुंदर देखाउची दूर। बड़ भाई और सान भाई दी जण मिसी की सेठी देखु ये कले जुई ताकर ये कले 1999 मसिया आज्ञा तेणु मु कनी केइटी करबा कहला सेठी मोर बिल अछि सेठी करबा। कलश यात्रा स्टार्ट हबो तो सेति पई कलश सब रेडी चलची। तो हाय हेलो नमस्कार केमती अच्छे समस्ते आशा करती आप बहुत भल थे। तो सांग मैंने मुझे आसी पहुंची बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट गोविंदपुर आउ ए जो स्थान ना अणनया साई। तो अणनया साई ए जगार ना तो अनंतेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अच्छी आज आउ एबे सकाळे कलश यात्रा कौटी जी टियाखिया। तो एबे कलश यात्रा स्टार्ट हो आउ एठारु प्राय केते लोक खंडे जिबे आज 1,500 लोक पाखापाखि। आउ कोन आज सब अछि आज आउ कोन हां हमरो बैंड पार्टी जाउची आज्ञा एवं आउ बाजा जाउची कीर्तन जाउची माइक सेट जाउची। अच्छा आउ प्रसाद नै एई होले ही जाउची। तो काली अछि प्रसाद सेवन। हां काली अछि आज भी अछि आज भी अछि प्रसाद माने जो माने आसीबे जिबे सब प्रसाद। आउ जो आसीबार थिला जो हमरो प्रवचन आज आसीबा केते केते बेले आज संध्या 7टा बेले। तो जीतू दास केते जण तांकर आसी माने जणे आसी ना ना से आसी तांकर टीम नै के आसीबे। अच्छा तांकर टीम नै के आसी केते बेले आज स्टार्ट हो तांकर 7टा बेले संध्या 7टा बेले स्टार्ट हो। तो संध्या 7टा बेले आज स्टार्ट हो आउ मु आपन देखिया पई चेष्टा करबी एठी केमती कोन एबे सजा हिची देखि परते मु पूरा रास्ता साइड छिड़ा हिची आउ एटा होची सेई गां आउ अणनया साई गां मुंड एटा होची अणनया साई गां मुंड मेन पॉइंट महादेव मंदिर पाखरे। हां महादेव मंदिर पाखरे एठी गोटे पानी टांकी अछि रास्ता आगु एमती सजा हिची देखि परते सियाडे लाइट एरी सब बांधा हिची। एठी होची गेट जहा कि हमें भीतर को जिबा भीतर अछि शिव मंदिर आउ गेट टा केमती सजा हिची देखि परते। तो एबे चलंतु भीतर को जिबा आउ मंदिर आपन को देखिबी साइड रे जो जगह रे यज्ञआरी होबार अछि से सब जगह आपन को देखिबी सो चलंतु आउ सो ई जगह गोटे पोखरी भी अछि आउ कलश यात्रा पाई बुझि परथे माउसी माने समस्त आछंती सब और एठी बसिया पाई ए साइड रे चेयर एरी अछि। तो देखि परथे मेन रोड रो जो रास्ता आसी पूरा मंदिर को लागि छि आउ एमती सब झुटी दिया हिची जो बहुत सुंदर देखाउची। एठी भी देखि परथे बहुत सुंदर देखाउची झुटी एठी भी देखि परथे बहुत सुंदर हेची आउ ई जगह रे होबो यज्ञ पाठ लागी काली होबो एठी। ए होची मंदिर बहुत सुंदर कलर भी करा हिची देखि परथे बहुत सुंदर देखाउची। ई जगह रे बसचंती नंदी महाराज देखि परथे एठी बहुत सुंदर भाबरे सजा हिची आउ बहुत सुंदर देखाउची। तो मंदिर भीतर को जीवा पई जो मुख्य द्वार देखि परथे आउ भीतर को जीवा पई देखि परथे एई जगह रे सामना पटरे फूलो सजा हिची आउ लेखा हिची हर हर महादेव एपटर महादेव लेखा हिची। तो एबे पूजा हेनी भीतर देखि परथे जिनिस पत्र अछि आउ फूलो सब अछि भितरे आउ भीतर देखि परथे सेई जगह रे शिवलिंग देखाउथिबो आपन मानकू आउ जो सर्प अछंती देखि परथे सर्प ऊपर खबर कागज पैकिंग हेकी बंधा हिची काइना एबे पूजा स्टार्ट हेनी पूजा हला परे खुला जीवो सब। तो देखि परथे एमती किछि दृश्य एठी आउ एई पट साइड रे पेंडलारी करा हिची। तो एई पटे साइड रे देखि परथे जो माने आज कलश यात्रा रे योगदान देबे घट उठेया पई तो से माने आसिले आजी तांको पई खाइबार एठी व्यवस्था करा हिची जहा कि प्रसाद बनावनी चलची। तो एपटे टमाटो आरी काटुचंती ओदारी सब काटिकी रखिचंती तो गाजर काटिकी रेडी कखारु कटा चलची गोबी बंधा गोबी भी काटिकी रखिचंती सेपटे रंधा रंधी चलची देखि परथे। एपटे सब मसला आइटम अछि हांडी गोडा एपटे सब अछि। तो ई जगह रे रसई होबो माने हमरो
କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବନାଯିବ। ଆଜି ବି ବନା ହଉଛି ଏଇଠି। ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହଉଛି? ଆଜି 1500 ଲୋକ। 1500। ତ 1500 ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ଏଠି ବନାବନି ଚାଲିଛି। ଘଣ୍ଟ ହବ, ଡାଲି ହବ, ଖଟା ହବ, ଆଜ୍ଞା ଖିରି ହବ। କଣ କଣ ହବ? ଘଣ୍ଟ ହବ, ହଁ ଡାଲି ହବ, ହଁ ଖିରି ହବ, ଆଉ ହଁ ଖଟା ହବ, ଖଟା ଅରୁଆ, ଖଟା ଅରୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅନ୍ନ ହବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅନ୍ନ। କାଲି କେତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଅଛି? କାଲି ଅଛି 4000 ଲୋକର। କାଲି ଅଛି 4000। ଆଜ୍ଞା। ଆଖପାଖ ଗାଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆସିବେ? ବାହାର ଗାଁରୁ ବି ଆଇବେ? ଟୋଟାଲ 4000 ହବ। ଗାଁରେ 600 ଲୋକ, ମାନେ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଗାଁ। ଏଇ ମୁଁ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏଠି ବସିକି ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କରାହେଇଛି ପେଣ୍ଡେଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡେଲଟା କରାହେଇଛି ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଆସିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇବେ। ଆଉ ସେପଟରେ ବି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଲ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ତ ଘରଟା ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ହବ ଯଜ୍ଞ ପାଠ। ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା, ଏଇ ଘର ଭିତରେ କାଲି ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି କଣ ଭିତରେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଏମିତି ଯଜ୍ଞ ଘର ଦେଖୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଜା ହେଇଛି ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏମିତି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହବ କାଲି। ଆଉ ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ସବୁ କରାହେଇଛି ପିଣ୍ଡା ଟାଇପରେ। ଆଉ ଭିତରେ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କୁଟାରେ ଛାଁ ହେଇଛି, ମାନେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଘର। ଆଉ କୁଟାରେ ଛାଁ ଯାଇଛି ପୁରା ଚାରିଆଡେ। ଚାଳ ଘର ବାଉଁଶରେ କରାହେଇଛି, ଫୁଟି ସବୁ ଫୁଟି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଚାରି ସାଇଡରେ ଏମିତି ପିଣ୍ଡା ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟରେ ଦିଟା କରାହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଏ ବି କୁଣ୍ଡ ଟାଇପର ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହବ କାଲି। ତ ଏଇ ସିଧାରୁ ଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠାରୁ ଦେଖାଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଉ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ସାମ୍ନା ପଟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଦି ସାଇଡରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏପଟରେ ଅଛି ଗଣପତି ବାପା, ଏପଟରେ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦି ସାଇଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଂହବାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଉପରେ ଚୂଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସର୍ପ ଅଛି, ଯାହାକି 3 ସର୍ପ ଦେଖାଉଥିବ। ଆଉ ଉପରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି। ତ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ଦୂରୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଡିଜାଇନଟା କେମିତି କଣ କରାହେଇଛି। ତ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଫୁଲ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍, ଏ ଗେଟ୍ ହଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଏଠି ଅଛି ନୂତନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଖାହେଇଛି ଏଠି ସର୍ପ, ଯାହାକି ଏବେ ପେପରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ରହିବ ଆଉ ଉପରୁ ଟଙ୍ଗା ଯିବ। ତ ଇଏ ହାଣ୍ଡି ବି ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଭିତରେ ବି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ସବୁ। ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥରେ ଓମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଶୁଭ ଚିହ୍ନ, ଶୁଭ ସଂକେତ ଚିହ୍ନ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ସେଠି କଣରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ତ ଜିନିଷ ଏରି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏଠି ଭିତରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରୁ ମନ୍ଦିରର କଲର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର କରାହେଇଛି। ଆଉ କାନ୍ଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ସବୁ କରାହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପଛ ସାଇଡ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବେଶୀ ବଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର କରାହେଇଛି, ଯାହାକି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ଦୂରକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି, ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଫୁଲର ସବୁ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟର ସାଇଡରେ ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ସବୁ ଝୁଲା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଳସ ସବୁ ରେଡି ଚାଲିଛି। ତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପଛ ସାଇଡରେ ଚାଉଳକୁ ବାଟି
ତାକୁ ଭସା ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ହାଣ୍ଡି ଅଛି। ତ ଭାବି ବି ପାରୁଥିବେ ଆଜି କେତେ ଲୋକ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ 1500 ଲୋକ ଆଜି ଯିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଖପାଖ ଗାଁବାସୀ ମାନେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପଇଡ଼ ଅଛି। ଏସବୁ ପଇଡ଼ କଳସରେ ରଖାଯିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କଳସ ଯାତ୍ରା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ୍ରିଶୂଳଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା। ଆଜି ଯୋଉ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅଛି ତ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଯିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ମାତା ନାଁ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କଣ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚାନ୍ଦିନୀ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ଆଜ୍ଞା ହରିଶଙ୍କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଁ ବି ହରିଶଙ୍କର ଅଛି। ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିରର ବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଚାଲିଛି ଆଜି। ତ ନାଁ ସହିତ ପୁରା ଭାଇବ୍ ଟା ସେମ୍ ହଉଛି। ମନ ଖରାପ କଣ ପାଇଁ? ଖୁସି ନାହିଁ? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି ତ? ଖୁସି ତ? ଦେଖ ଏଠି ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ହସିବ ହେଲା, ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସଜେଇଛନ୍ତି? ବାପା ମା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତ ଦେଖେଇଲ ଏପଟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆମର କୁନି ମହାଦେବ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଳସ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସିର ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ବି ଅଛି। ତ ଏ ମନ୍ଦିର ବନେଇବାର ଯୋଉ କାହାଣୀ କଣ, କିଏ ବନେଇଲେ, କଣ ପାଇଁ ବନେଇଲେ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ତ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବାପରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ତୁ ଯେମିତି ମୋର ଏତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଏତିକ ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଏ କିଏ ସେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏଇ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା କକା ସିଏ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବଡ ଭାଇ ହଉଛୁ ବଳରାମ ଭାଇ, ସିଏ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ। ସେ ଏ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ଯାକ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର, ବିଡିଓ, ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ସେ ଏଠି ଇଏ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଉ ଗଡିଆ ପୋଖରୀ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କଲେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଗୁର୍ଦା ଦିଗଦା କୋଉଠି ସିଲଡ କୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂର ହଉଥିଲା। ଆଉ ବାପା କହିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଟା ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ, ଏତେ ବଡ ଗାଁ ନଥିଲା। ଲୋକ ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏ ଗାଁକୁ। ଏବେ ବାପା ସେତେବେଳେ ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ଆଉ ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଗାଁର କିଛି କରିକି ଯିବି। ସଂଘର୍ଷ ଯଦି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତା ସାନ ପୁଅ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସିଏ ସବୁ ଏ ମନ୍ଦିରର କାମ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏ କକା ଇଏ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମରିବା ଆଗରୁ ସାନ ଭାଇକି କହିଲେ ଯେ ପୁଅରେ ମତେ ସେଇଠି ତୁ ହଉଛୁ ମତେ ଯେ ପୁଡ଼ିବୁ ସେଇଠି, ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବି। ବଡ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣ ମିଶିକି ସେଇଠି ତାକୁ ଇଏ କଲେ, ଜୁଇ ତାଙ୍କର ଇଏ କଲେ। ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟର, ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କହିନେ ଯେ ଆଉ ଇଏ କାନ୍ଦନି, କରିବେନି କାହିଁକିନା ଭଉଣୀ ବହୁତ ଜୋରସେ କାନ୍ଦିଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଉସାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏଠି ବି ବସିଛନ୍ତି, ମଉସା ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଇଧର ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା, ଆମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ସିଏ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବା। ମୁଁ କେଇଠି କରିବା? 1999 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କେଇଠି କରିବା? କହିଲା ସେଠି ମୋର ବିଲ ଅଛି, ସେଇଠି କରିବା। ତେଣୁ ବିଲ କରିବା, ମନ୍ଦିର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦରକାର, ପୋଖରୀ। ତେଣୁ ଏସ୍ ଟଙ୍କାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ 40,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆମର ରବି ବେହେରା, ସେ ଆମକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ 40,000 ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଛି ପରଶୁରାମ ବେହେରା, ସିଏ ଦେଲା 60,000 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ହେଇକି ଆଗେ ପୋଖରୀଟା ଖୋଳିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ସେଇ ପୋଖରୀ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ଗୁବାବୁ ଥିଲେ, ଗୁବ ନାରାୟଣ ଦାସ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ପାରମିଶନ ଅର୍ଡର କରିକି କଲେ। ଆଗେ ପୋଖରୀଟା କାଟିଲେ। ପୋଖରୀଟା କାଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମନ୍ଦିର କରିବା। ମନ୍ଦିର ପାରମିଶନ ବି ଦରକାର ହଉଛି। ପୁଣି ପାରମିଶନ କରିକି ବିଡ଼ିଓ ନାଁର ଏ ଜାଗାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ।
सी मुझे बाइधर मलिक और गंगाधर बेहरा दिज जाकि सी रेजिस्ट्री कले मु नमिनी रही ये जगह कहार थिला सेटा थिला बाइधर मलिक बापा नाम दैतारी मलिक ना था अच्छा से जगह को रेजिस्ट्री कले कलापर तापर चलती आस्ते आस्ते मागी जाए आड़ू साड़ू ऑफिसर और ये छुआ को पूरा संपूर्ण दायित्व देले जे मंदिर तू कर तापर गाँ लोकंकर ये बाइधर बाबू को पुओ सान पुओ से दायित्व देले जे तू छुआ जहाँ कर तेणु सी आड़ू साड़ू मागी जाती ऑफिसर भल मंद आड़ू साड़ू आणिक चलती कम केबे स्टार्ट हेतिला मोर जो मंदिरटा है बाबा अनंतेश्वर महादेव मंदिर आम 1999 मसीह बापा स्वर्गत बाइधर मल्लिक आरंभ करते आज्ञा एबे जेहेतु बापा 2022 रे चलीगले जस्ट टिके आरंभ करते बहुत घात प्रतिघात आरंभ करते जस्ट 2022 मे 28 तारिख रे बापा चलीगले जीवा पूर्व 7 दिन पूर्व मत कहीगले बापा मुझे जाऊँ कि मंदिरटा टे आरंभ कर शेष करूँ जाओ बापा आशीर्वाद गाँ लोकंर आशीर्वाद आज मंदिरटा संपूर्ण हो पारी बहुत खुशी भी लगुच बहुत आशीर्वाद लोकंर आम प्रति अच्छी भगवान भी आशीर्वाद अच्छी तार प्रतिष्ठा आमर फेब्रुआरी 21, 22, 23 3 दिन प्रतिष्ठा रोचे ठाकुर इच्छा बापा माने आत्मा शांति पाइब से उद्देश्य आम आज ताकू पूर्ण करने चाहूँ 21, 22, 23 जो 3 दिन एठी अछि कोन कोन सब प्रोग्राम अछि कोन हमर प्रथम दिन अछि 21 रे अछि कलश यात्रा अछि आज्ञा आ द्वितीय दिन अछि यज्ञ महायज्ञ अछि तृतीय दिन प्राण प्रतिष्ठा अछि सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं जीतू दास भी मध्य आसुचंती प्रवचक जीतू दास शिव पार्वती रो भी बाहागर होउची बहुत बड़ धरण रे धूमधाम भाव रे होउची पूरी भी आज्ञामाला आसिक अच्छी 3 दिन भी प्रसाद सेवन व्यवस्था रही आमर बाबा अनंतेश्वर महादेव मंदिर 21, 22, 23 3 दिन धरी प्रोग्राम रोचे एवं प्रसाद सेवन रोची कलश यात्रा रोची प्रतिष्ठा रोची प्राण प्रतिष्ठा रोची आपण मानू मुझे निवेदन करुच्ची जे आपण मैंने आसी आम अनुष्ठान रे पहुँची सहृदय जहाँ मुक्त हिसाब रे हस्तरे आपण दान करें एतिक आपण पाखर मोर अनुरोध आपण को मु अनुरोध करुच्ची आपण मैंने आसी समस्ते यही यज्ञ रे पहुँची आम मान को आशीर्वाद ज्ञापन करंतु। एई साइड रे नन्ना बसचंती जो सांग आपन सहित स्वप्न देखिथिले ये तो ये दुनिया रे नाहंती तांकु कोन कहबे आमर सबसे धन्यवाद एवं तांकर आत्मा सद्गति हो आम जो 3 जन करथिले गंगाधर एवं बलभद्र बाइधर मल्लिक आम गहणर वर्तमान बाइधर मल्लिक नाहंती तांकर आत्मा सद्गति हो एवं तांकर आज जो स्वप्नटा पूर्ण होगा जाऊँगी आम से बहुत खुशी अच्छी।